वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ मेरे ਮਨਿੰਦਰ कौर ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ किताब पढ़न जा रहे हाँ मर जीवड़ा जसवंत सिंह खालड़ा, लेखिका गुरमीत कौर। जिन्ना चिर शेर आप लिखना नहीं सिखदा, हर कहानी शिकारी दे ही सौले गावेगी। अफ्रीकी अखौत। आदिका जोत जगी। एक लघु कथा है कि जद सूरज पहली बार अस्तन लगा सी तां ज्यों-ज्यों ओह अपना पंध मुका रहा सी, चानण घट रहा सी। चानण घट रहा सी, हनेरे दी आमद दे निशान प्रगट हो रहे सन ते कहिंदे आ लोकां च हाहाकार मच रही सी कि सूरज छिप जाऊगा, हनेरा पसर जाऊगा, किसे नूं कुछ दसू ना ते साडा की बनूगा। दुनिया फिक्रमंद सी पर सूरज अस्तिया हनेरे ने अपना जोहर विखाउण लई धरती ते पैर पाया। पर कहिंदे आ दूर किसे झोंपड़ी चों एक दीपक ने सुर चुक्या। उसने कहा कि मैं हनेरे नूं चैलेंज करदा, वंगारदा, होर कुछ नहीं ते अपने आले दुआले तां मैं इस नूं लागे नहीं लगन देवांगा, अपने आले दुआले तां चानण कायम करांगा। तां उस दीपक नूं देख के कहिंदे ऐ हर झुग्गी झोंपड़ी च एक दीपक उठिया ते दुनिया हैरान रह गई कि इन्हां दीपकां ने हनेरे नूं पसर नूं रोकिया ते लोग देख सके। ते मैं समझदा कि अज जदों एक हनेरा पूरे जोर दे नाल सच दे उत्ते फतेह पाउण लई ललकार रहा है तां होर कुछ नहीं तां मैं कहूँगा अणखीला पंजाब एक दीपक दी न्याई इस नूं चैलेंज कर रहा है ते अरदास करदा कि सतगुरु इस जोत नूं जगदी रखे। जसवंत सिंह खालड़ा दे अप्रैल 1995 विच मिसीसागा दे गुरुद्वारे ओटारियो खालसा दरबार विच कीती तकरीर विचों पिंड सुणीदा खालड़ा। गल बहुत चिरां दी नहीं। जसवंत सिंह दा जन्म अमृतसर जिले दे पिंड खालड़ा विच 2 नवंबर 1952 नूं होया सी। यह पिंड लाहौर पश्चिमी पंजाब ते पट्टी पूर्वी पंजाब दे ऐन विचाले भारत पाकिस्तान सरहद तो 3 किलोमीटर पूरब वल है। बचपन विच जसवंत नूं सारे प्यार नाल जस कह के बुलाउंदे सन। उन्हां नूं की पता सी कि इहने वड्डे हो के किहड़े-किहड़े जस खटने हन। यह अपने मापियां मुख्तियार कौर ते करतार सिंह दे 9 बच्चियां चों 6वीं संतान सी। इहदियां 5 भैणां ते 3 भरा सन। यह सारे भैण भरा दादी गुलाब कौर नाल अपने जद्दी घर विच रहिंदे सन। जस दा परिवार भी कई पक्षों पिंड दे दूजे परिवारां वांग ही सी। इन्हां कोल थोड़ी जही जमीन सी ते घर विच इन्ने वड्डे टब्बर दी दुध घिओ दी लोड़ पूरी करन वास्ते गावां ते मੱਝਾਂ रखियां होईयां सन। मेहनत मुशक्कत करदियां ते साद मुरादी रहनी बहनी विच टब्बर दा हर जी कबीलदारी तोरन विच हथ वंडाउंदा सी। कोई खेतां विच काम करदा ते कोई डंगर वच्छा सांभदा। यह परिवार दूजियां नालों काफ़ी वखरा भी सी। घर विच सारियां नूं किताबां पढ़न दा शौक सी ते सारे विद्या नूं तरजीह देंदे सन। जस नूं भी पढ़न ते कहानियां सुनन दा शौक सी। स्कूलों आके यह अपने बापू जी नाल काम विच हथ वटाउंदा ते उन्हां तो कहानियां सुनदा। यह कहानियां पंजाब ते खास करके माझे दे महान इस्त्रियां पुरखां दियां हुंदियां। बियास ते उत्तरी झेलम दरियावां विचकारले पंजाब दे मंझले इलाके नूं माझा कहिंदे हन। बापू जी खेतों घर दे राह ते तुरे आउंदियां इहो जिहियां कहानियां सुणाउंदे आउंदे। फिर जदों बापू जी कहानियां सुणा थक जांदे तां जस अपनी बीबी जी दादी जां माँ जी माता दे दुआले हो जांदा। ना तां ओह कहानियां सुण के रजदा ते ना ही सुणाण वालियां कोल इन्हां दी कोई तोट हुंदी। शायद जस ते ओहदे भैण भरावां नूं कहानियां सुणन दा यह भुस बापू जी कोलों ही पिया सी। उन्हां ने ग्यानी पास कीती होई सी ते ओह खालड़े दे हाई स्कूल विच पहला कलर्क ते फिर अध्यापक रह चुके सन। ओह पिंड विच मास्टर जी करके जाने जांदे सन।
ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲਿਲਕ ਜਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਹੀ ਬਾਲ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਜਸ ਝਬਾਲ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਬੀਬੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੰਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਆਪਾ ਵਾਰ ਸਕਣ। ਝਬਾਲ ਖਾਲੜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੂਲੇ ਦੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੋੜਿਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਛੱਡਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਖੋਪੜੀ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੂਲਾ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ 1931 ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਨ 1599 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਖਾਲੜੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਾਇਕ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਸਵੰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਐਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਸ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਹੱਦ। ਜਸ ਸਜਰੇ ਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਇਸ ਮਿੱਟੀ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲੇ ਸਨ। ਜਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਦੁਰੇਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਭਰ ਕੇ ਦਸਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਆਖਦੇ। ਜਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਵਾਣੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਬਾਪੂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਜਸ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 98 ਸਾਲ ਲੰਮੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਘਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੋਗਣੀ ਪਈ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਥਾਈਂ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ, ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਫਰੰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਭੂਮੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 57% ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 43% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਵੰਡ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਸਨ। ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਫੈਲਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੀ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸੰਨ 1947 ਦੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰਨ ਘਰ ਘਾਟ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਕੁੱਲ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 20ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮਾਰ ਧਾੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਉਜਾੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਖਾਲੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵਸੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬੇਯਕੀਨੀ ਜਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਸੀ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਖਾਲੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਮਸਾਇਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦੀ ਪੀੜ ਸਹਿਣੀ ਪਈ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਦਿਸ ਪੈਣ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੱਸ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੂਰ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਦੇਖਦੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਉਲਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਛਿਆ ਵੀਰਾਨ ਭੋਏ ਦਾ ਸੀਨਾ ਧੜਕ ਉੱਠਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਇਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੱਸ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸੂਰਜ, ਚੰਨ, ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੱਸ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰਹੱਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੰਡ W.H. ਔਡਨ। ਗੈਰ ਜਾਨਿਬਦਾਰ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਦ ਉਹ ਪੁੱਜਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਮੇ ਲੱਗਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾਵਣ। ਕੰਮ ਸੀ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣੇ ਨਾ ਬੁੱਝੇ। ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਵੇਂ ਵੈਰੀ। ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰੋਟੀ, ਵੱਖਰਾ ਪਾਣੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਵੱਖਰਾ। ਲੰਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਸਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ, ਵੇਲਾ ਥੋੜਾ, ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਚਾਰਾ, ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਇਸਰਾਏ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੀਂ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੇਰੇ 4 ਮੁਨਸਫ ਹੋਣੇ, 2 ਮੁਸਲਿਮ 2 ਹਿੰਦੂ। ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਵਿਚਾਰੋ, 100 ਸਿਰੇ ਗੰਢ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਣੀ। ਜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਲਮ ਕੱਲਾ ਬਾਗ ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ। ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰ ਦਏ ਨਾ ਕਾਰਾ। ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਕੰਮ ਛੁਹਾਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੂੰਹ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰ ਸੀ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪਿੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਗਿਣਨ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ ਕਿੱਥੇ, ਨਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਅੱਤ ਗਰਮੀ ਦਾ, ਪੇਸ਼ਚ ਲੱਗੀ ਪੇਟ ਮਰੋੜਾ ਪਏ ਨਾ ਮੋੜਾ। ਪਰ ਉਸ 7 ਸਤਵਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾਇਆ। ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਜਾਣਨ। ਆਏ ਦਿਹਾੜੇ ਪਾਏ ਉਸ ਲੰਦਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੇ। ਲੜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਕੀਲ ਸਿਆਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਛੇਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਣਗੇ।
ਔਡਨ ਦੀ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਰਿਸਟਰ ਸਰ ਸਾਇਰਲ ਰੈਡਕਲਿਫ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਮਾਤਰ ਸੀ। ਇਹ 8 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਲਾਲ ਲੀਕ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5 ਹਫ਼ਤੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 2 ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਜ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਨੀਰ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਮਾਇਆ ਪਾਪ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਾ ਲਈ। ਕੀਤੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਲੂਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਨੁਵਾਦ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ। ਵਿਰਾਸਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਸ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਨਾਇਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੱਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਸੰਨ 1708 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਈਸ ਵਰਗ ਦੀ ਹੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਵਜੋਂ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ। ਸੰਨ 1716 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਉਸ ਉਪਰੰਤ 10 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਨ 1726 ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪੈੜ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਉਹ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਜੱਸ ਸੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੱਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਲੰਮਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੀ ਜੱਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਜੱਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਲੱਗਾ।
ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਦਿਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਆਖਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਕਾਲੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਲੋਏ ਬੈਠਿਆਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਸੰਦੂਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਤਰਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਲੇਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੱਤ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ 1951 ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗਦਰੀ ਆਗੂ ਤੇ ਜੱਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਆਖਰੀ ਖੱਤ ਸੀ। ਗੱਲ 1925 ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੰਘਾਈ ਜਾਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ 9 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਯੱਕੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੱਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਾਹ ਰੋਕੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸੀ। ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਖੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਲੋਸਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਉੱਗਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜੱਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਰਮਾ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੰਘਾਈ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਲਹਿਰ 1913 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਗੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹਮਖਿਆਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 4, 1914 ਨੂੰ 376 ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾੜੇ ਤੇ ਲਏ ਜਾਪਾਨੀ ਬੇੜੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 50 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਵੇ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤਿਓਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭੁੱਖ, ਅਲਹਿਦਗੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੂਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 23, 1914 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸਤੰਬਰ 27, 1914 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 19 ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਤੇ ਬਣਿਆ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਸਮਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਕੋਲ ਹਾਰਬਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਸਮਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੌਤ ਤੇ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1915 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1916 ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਨਾਸੂਰ ਰਸਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 1925 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉੱਗ ਸੁੱਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਆਖਰੀ ਖੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜੱਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਨੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਘੁਲਾਟੀਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਫੇਰ ਵਤਨ ਪਰਤ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੱਸ ਦੀ ਨਾਨੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਸ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਖਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅਣਬਿਆਨੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲਾਲਟੈਨ ਦੀ ਲਾਟ ਫੜਫੜਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੱਸ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਉਮਰੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸੀਨਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਣਗ ਤਾਂ ਜੱਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਿੱਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ। ਜੱਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਕੋ ਹੀ ਜੱਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਜੱਸ ਹਾਲੇ ਮਸਾਂ 13 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਦਾਦਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਹੀ ਸੀ।
पर जस ने अपने बापू जी नूं कहा कि सानू पेंशन नहीं लैनी चाहिदी, क्योंकि जिस कारण अंग्रेज़ हकूमत तो लंबी जद्दोजहद मगरों आज़ादी हासिल की गई सी, हुण उसे ही लुट खसुट जुलम ते वितकरे वालियां नीतियां ते चलण वाली सरकार कोलों पेंशन लैना निरा दंभ होवेगा। हाई स्कूल विच पढ़दियां जस ने जुल्म खिलाफ आवाज़ उठाउण दी जिम्मेवारी चुक लई। यह किसी भी किस्म की बेइंसाफी नहीं जर सकदा सी। जद यह मजलूमां दे हक विच खड़दा, इहदी साफ सफाफ सोच, इहदी कलम ते बोलां दी ताकत, इहदे दोस्तां नूं तां कि अजनबियां नूं भी इहदा साथ देण लई मोह लैंदी सी। एक बार इहनूं पता लगा कि इहदे पिंड दे मंडी दे शाहूकार आड़तीए गरीब पल्लेदारां नूं उहनां दा बनदा मिहनताना नहीं दिंदे। पल्लेदारां दे हक विच इहने आवाज़ उठाई ते खालड़ा पिंड दे नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं नाल लैके भरवां रोस जाहिर कीता, जिस नाल आखिर उहनां मजदूरां नूं मिहनताना मिल गया। उस दिन तो बाद अल्लड़ उमर होण दे बावजूद जसवंत अड़े थोड़े लोकां दा नायक बन गया। पिंड दे लोग इहनूं साडा लीडर आके सदन लगे। धनी लोकां कोलों बनदी उजरत ना मिलण बाबत ਉਹ जसवंत ताईं पहुंच करदे, क्योंकि भ्रष्ट सरकारी मुलाजम तां कदे उन्हां दी गल सुणदे तक नहीं सन। जसवंत इस विश्वास ते अमल करन लग पिया सी कि किसे एक दा हक मारना सबना दा हक मारन बराबर है। यह जाहिर होण लग पिया सी कि ਉਹ हक सच दी राखी दे मार्ग ते ही अगे तुरेगा। 65 दी जंग। सन 1965 विच वंड तो नाखुश ते हुण तक आपो अपनी फौजी ताकत विच चौखा वाधा कर चुके भारत ते पाकिस्तान कश्मीर दे इलाके वास्ते आमो सामने दी जंग विच उलझ गए। सन 1947 दी वंड तो बाद यह दोवां विचकारली दूजी जंग सी। छेती ही यह जंग दखण वाले पासे पंजाब दी सरहद वल नूं फैल गई। खालड़े समेत किन्ने ही पिंडां उपर बंबारी करके पाकिस्तान विच रला लए जाण दा खतरा मंडराउण लगा। दोवां देशां दीयां सरकारां ने सरहदी पिंड खाली करन, बत्तियां बुझा के रखण, आवाजाई ठप्प करन अते स्कूलां ते मंडियां दे बंद कीते जाण दे हुकम जारी कर दित्ते। इस नाल लखां लोकां दा जिउणा होर दुभर हो गया। फौजां लड़ाई लई मोर्चे पुट्टण ते घुसपैठियां तो बचण लई फसलां कट दिंदियां। इंज गरीब किसान दे रिज़क दा इक्को एक वसीला तबाह हो जांदा ते उन्हां नूं पूरा मुआवजा भी ना मिलदा। सरहदी इलाकिਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਡਾਵਾਂ-ਡੋਲ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਖਾਲੜੇ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਗਰਮ ਅਖਾੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। 17 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਣ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਤਰਬੰਦ ਫੌਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ, ਤਬਾਹੀ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਸਰਹੱਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਲਨ ਵਾਲੀ ਕੰਧ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸੌਖੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਵਪਾਰ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਡਾਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਸਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਣਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਆਰ ਪਾਰ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ। ਜਸਵੰਤ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਵੰਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਤੇ ਸਖਤੇ ਹੀ ਜੰਗਾਂ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਘਾਣ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਫੇਰ ਛਾਂਗਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਸਵੰਤ ਹਾਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ। 1950 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਗਸਤ 1956 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਧਾਰ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ 8 ਰਾਜਸੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਪੈਪਸੂ, ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੂਬਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਠੋਸੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1920 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1955 ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਤੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਜੁਲਾਈ 1955 ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਆਖਿਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 1966 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ 4 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਖਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਨ 1951 ਤੇ 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਸੰਨ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1966 ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਾਂ 14% ਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 33% ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਅਧੀਨ ਬੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆਂ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਜਸਵੰਤ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਜੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਲੜ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਰੁੱਤ ਜਵਾਨੀ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੀਆਂ। 1969 ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਸਵੰਤ ਝਬਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਬਾਲ ਇਹਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਨਾਇਕਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸੀ। ਝਬਾਲ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਹੋਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭੋਏ ਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਛੇੜ ਲਈ। ਇਹ ਜੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਛੇੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਗ ਮੁੱਕੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤਬਾਹੀ, ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਾਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਲੜੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਸਵੰਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਡੰਗਰ ਵੱਛੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰੰਜ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੌਖੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਰਾ ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜਸਵੰਤ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਧਮਕੀ ਵਰਗੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿਮਦਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਹਾਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤੀ ਕਦਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਚ ਤਬਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਧੁਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਸਵੰਤ ਕੱਚੀ ਉਮਰੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਭ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਸਵੰਤ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਆਰਥਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਐਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਖੁਦ ਮੋਹਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਸਵੰਤ ਜਦ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆਸੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਟਦਾ। ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਗਵਾਈ, ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਪਕੜ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਜਸਵੰਤ ਨੇ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਨਾਢ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਰਸਤਿਓਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੇਰ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ, ਤੰਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਂ ਭੋਏ ਤਾਈਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਮਗੀਆਂ 1973 ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕਾ ਕੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਜਸਵੰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਧੁਨ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਡਰਤਾ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣਿਆ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਖਲਾਕ, ਨਿਡਰ ਮਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬੇਮੁਹਾਰ ਜਜ਼ਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮੁੜਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਭਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਭਰਪੂਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 1926 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਤਦ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤ ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ।
ਹੁਣ तक जसवंत नूं एहसास हो गया सी कि भावें अंग्रेज भारत छड्ड गए सन, पर भगत सिंह दा कीर्तिया दी खुशहाली वाला सुपना साकार होणों हाले कोहां दूर सी। जसवंत ने भी उस समाज का सुपना लिया जिथे कीर्ति तबके, किसान, कारीगर, मजदूर वगैरह की आवाज़ सुनी जाएगी। एक ऐसा समाज जिथे उन्हां दी होंद दा मकसद समाज दे नीवें पद्धर ते रहिंदियां सिर्फ होरनां दी जिंदगी नूं बेहतर बनाउणा ही ना होवे। भारत नौजवान सभा राहीं जसवंत ने कीर्तियां नाल हुंदे वितकरे नाल नजिठण, उन्हां नाल सही सलूक करवाउण ते उन्हां नूं बनदी उजरत दिवाउण लई उद्यम करन दा फैसला कीता। जसवंत दीयां सियासी सरगर्मियां तो फिक्रमंद बापू जी ने इहदी दिलचस्पी वाही खेती दे नाल जुड़े किसे होर धंधे वल लाउण दी कोशिश कीती, पर जसवंत कोई भी इहो जिहा काम नहीं सी करना चाहुंदा जिहड़ा इहनूं इहदे उलीके राह तों वापस लै जावे। पुत्र दे इस रवैये तो बापू जी परेशान हो गए। उन्होंने जसवंत नूं कहा कि आप हत्थीं किरत कीते बगैर कीर्तियां दी हालत सुधारन दी गल करना निरा दिखावा होवेगा। उन्हें यह भी कहा कि दूजियां दी मदद करन लई खुद अपने पैरी होना जरूरी है। जसवंत नूं बापू जी दी गल जची ते थोड़े ही समय बाद इन्हें 1974 विच पंचायत सकत्तर दी नौकरी लै लई। पंचायत सकत्तर दी जिम्मेवारी पंचायत दे कम्मां दी निगरानी करनी हुंदी है, जिस विच पिंड दे विकास वाले काम भी शामिल हुंदे हन। यह काम करदियां जसवंत ने पूरी वाह लाई कि इहदा पिंड भ्रष्टाचार तो मुक्त होवे, कोई भेदभाव ना होवे ते सरकार दी जारी कीती रकम जरूरी विकास कारजां ते ही ईमानदारी नाल खर्च कीती जावे। इस नाल इहनूं पंजाब दे पेंडू इलाकिਆਂ विच सियासी समझ वाले लोकां नाल मिलन जुलन दा मौका मिलिया। जल्दी ही लोकां दी आर्थिक ते समाजिक हालत सुधारन दे टीचे नाल इहने अपने नाल दे सहकर्मियां नूं भी जथेबंद कीता। ईमानदारी, दोस्ताना सुभाਅ ते हमेशा मेहनत करन लई तत्पर रहण वर्गे गुणां ने इहदा पंचायत सकत्तरां दी जथेबंदी नाल जनरल सकत्तर बनन लई राह पद्धरा कर दित्ता। नवें संगठन दे समर्थन नाल जसवंत पहिलां दे मुकाबले भ्रष्टाचार, वितकरे ते लुੱਟ खसुੱਟ खिलाफ संघर्ष करन दे वधेरे काबिल हो गया। जसवंत नूं अपने महकमे दे लोकां नूं जथेबंद करदियां वेख उच्च अफसरां ने ताड़िया कि ओह अपनी सरकारी पदवी नूं सियासत वास्ते ना वरते। ओह आप भ्रष्टाचार विच ग्रस्त सन ते पैसे नाल माला माल हो रहे सन। उन्हां इहनूं नाल रलन जां उन्हां दे चालियां नूं नज़र अंदाज करन लई दबाਅ पाया, पर जसवंत डटिया रहा। इहने महकमे विच हर पद्धर ते फैले भ्रष्टाचार ते गैर जिम्मेवारी खिलाफ हड़ताल की अगवाई की। वड्डे अफसर इहदे बागियाना रवैये तो खिज गए ते आनी बहानी इहनूं तंग करन लगे। कई वार तां इहनूं महीनियां बद्धी तनख्वाह भी ना दिंदे। वक्त दे नाल जसवंत दे मापिਆਂ नूं समझ आ गई कि सच ते न्याय लई संघर्ष ही इहदी जिंदगी है। जसवंत सरकारी पैसे की हेराफेरी करन वालिਆਂ नूं मुआफ नहीं सी करदा ते उन्हां दा पर्दाफाश करदा सी। एक बार सरपंच ने किसी कारज ते काम करन वालियां दी उजरता दे झूठे ब्यौरे दिखा के वड्डा गबन कीता। उहदे माड़े कर्म की वरते गए कामिਆਂ दे नावां विच जसवंत दे पिता करतार सिंह दा नाम भी शामिल सी। फाइलां वेखदे वेखदे जसवंत ने ठगी फड़ लई ते इस नूं शरेआम नंगा कीता। इस नाल सरपंच दी बड़ी बदनामी हुई। भावें सरपंच ने मुआफ़ी भी मंग लई, पर जसवंत ने उन्होंने सरपंची तो हटा के ही साह लिया ते उस ते मुकदमा भी चलाया। जसवंत खतरिਆਂ ਦੇ बावजूद कुर्सियां ते बैठे ताकतवरां ਲਈ मिसाल कायम कर यह दिखाना चाਹੁੰਦਾ ਸੀ कि नौकरी भ्रष्टाचार बिना भी हो सकती है। जसवंत का यकीन सी कि भ्रष्टाचार बर्फीले गोले की तरह है जो रड़दा रड़दा वड्डा हो ही जाता है। इस करके इसनूं शुरू विच ही रोकना लाजमी है। आनंदपुर साहिब दा मता। पंचायत सकत्तरां दी जथेबंदी दी सूबाई अहुदेदारी निभाउंदियां ते नौजवान भारत सभा दी मुकाई इकाई चलाउंदियां जसवंत देश भर विच सरगर्म हम रुतबे वाले होरनां लोकां नाल भी जुड़ना चाहुंदा सी ताकि समाजिक न्याय दे कारज नूं अगाह ਤੋਰਿਆ जा सके।
बेटे दे सियासी रुझान वेख के बापू जी ने इनू पंजाब दी किसी सिरकड्ड सियासी पार्टी अकाली दल जां कांग्रेस विच शामिल हो जाण लई हल्लाशेरी दित्ती। उन्हां सोचिया कि तब्दीली लियाउण लई ढांचे दे अंदर वड़ के काम करना जरूरी है, पर जसवंत दी दोवां चों किसी भी पार्टी दी राजनीति नाल सुर नहीं मिली। इहदी नज़र विच दोवें पार्टियां मतलबी ते मौका प्रस्त आगूआं नाल भरीआं पईआं सन। अपना दायरा वधाउण ते सरगर्मियां होर तेज करन लई जसवंत कुਝ चिरां मगरों इंटरनैशनल डेमोक्रेटिक पार्टी नां दी खब्बे पक्खी पार्टी नाल जुड़ गया। ਇਹਦਾ ਮੰਤਵ ਅਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਸਨ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਝੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1967 ਤੋਂ 1971 ਦੌਰਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਰੀਬੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਲਟਾਉਣਾ ਧੋਖੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫੱਟ ਹਾਲੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਧਰਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੜਕਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾਈ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਤਾ ਉੱਘੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ। ਮਤੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ, ਮੁਦਰਾ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖੀ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਜ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਜਸਵੰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋਵੇ।
ਇਹਦਾ ਸੋਚਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਸਵੰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 1947 ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਟੀਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੋੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਵਾਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੰਘਵਾਦੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੀ ਪੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜਸਵੰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਬਰਨ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਸਵੰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਖਲੋਣ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੰਧਾਂ ਤਾਂ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।